Namo Namaha. It was such a fortune to have done this podcast with the legendary Sanskrit scholar Vidwan Dr. H.V. Nagaraj Rao. If you want to know more about him, then check part 1 and there is also part 2 of this series. It is not necessary to watch part 1 and part 2 to follow what is being discussed in this part 3. Now I will just tell about the books written by Vidwan H.V. Nagaraj Rao. He has written many books. I will try to cover as much as I can. He has written various types of books. We can broadly classify them as translations, commentaries, and his original works. In his original works, he has written poems, dramas, novels, and stories. Before I tell about the works written by Vidwan Dr. H.V. Nagaraj Rao, I must say that there is a book written about him by Sri Umakanta Bhatt. This is the book. Also, there are two students, one from a university in Bangalore and another, I think, from Tirupati, who have done their PhD based on the works of Vidwan Dr. H.V. Nagaraj Rao. Coming to the books written by him, first I will take up his original works. Sukti Dvishati. This is the book. This is actually the Kannada translation of his book. And the translation is also done by him. This book is published by Sudharma. Jayalakshmi Mahodaya of Sudharma gave me this book. This Sukti Dvishati, it is a collection of wise sayings put in shloka format, which is called Subhashita in Sanskritam. There are a total of 200 Subhashitas in this work. All these Subhashitas were written by Nagaraj Mahodaya himself. Then he has written Nagaraja Shatakam, also a collection of shlokas, again all shlokas composed by him. Then Ramachandra Shatakam, which contains 100 shlokas on Lord Rama, and all shlokas were originally written by him. Then there is Sajjana Shatakam, which is an interesting work. It contains 100 shlokas which describe the qualities of good people. He has also written Durjana Shatakam, which contains shlokas about the qualities of bad people. Again, all shlokas are originally written by Nagaraj Rao Mahodaya himself. He has written many more shatakams, that is a group of 100 shlokas, like Ninda Stuti Shatakam, Drishtanta Shatakam, Arthantaranyasa Shatakam, Kali Vimarshana Shatakam. He has also written Shardula Vikridita Shatakam, in which there are 100 shlokas, and all the shlokas are in Shardula Vikriditam Chandas, which is a particular type of poetic meter. And all the shlokas are composed by H.V. Nagaraj Rao Mahodaya himself. On these same lines, he has written Malini Shatakam, where he has written 100 shlokas in Malini Chandas. So you can calculate the number of shlokas written by Vidwan Dr. H.V. Nagaraj Rao Mahodaya. I would say it is difficult to even calculate the number of shlokas that he has written. Also, he is a living proof for the fact that even to this day, India has people who can write, who can compose shlokas and stotras. The Sanskrit shlokas are not limited to the ancient shlokas and stotras. Shlokas and stotras continue to be created even to this day in Bharat. Then he has written Katha Lahari, which is a collection of stories, Katha Manjari, also collection of stories. And then he has written a book called Vichara Lahari. Then he has written a book called Rinam Vimuktihi. I have this book. This is the story of Ashtavakra taken from Mahabharata, written in the form of a novel. Actually, Mahodaya wrote this like a serial. It's like a series in Sambhashana Sandeshaha. Many readers loved it and they requested Samskrita Bharati to publish it as a book. So, Samskrita Bharati has published this as a book. He has written a small drama called Samudyata. He has written many more books like Vidula Putriyam, Dampatya Kalaham, Ratnaharinam, Abhayadayini, Kirti Pishachika, Mugdha Bhaktihi, Suvarna Bijam. I am sure I have not listed out all the works of Mahodaya. I am sorry about it, but I think I will have to make a separate video to cover everything.
Then he has written Vyakhyas, that is explanations in Sanskrit for some original Sanskrit works. Here are some of the works for which Mahodaya has written Vyakhyas. Anyapadesha Shatakam. This is the work of Neelakantha Dikshita, who was a great poet of 16th century. Nagaraj Rao Mahodaya has written the Vyakhya for his Anyapadesha Shatakam. Then there is a work called Lakshmi Lahari, which is about goddess Lakshmi and is written by Jagannatha Pandita. And Nagaraj Rao Mahodaya has written the Vyakhya for this work too. He has written Vyakhyas for Ananda Sagarastava, Subhashita Kaustubhaha, Bhallata Shatakam, and also Dashavatara Stotram. He has translated many works from Sanskrit to English, Sanskrit to Kannada, Kannada to Sanskrit. I will only mention few of them as it is impossible to cover everything. People of Karnataka will definitely know S.L. Bhairappa, who is a legendary author, a novelist, whose novels are top notch. Nagaraj Rao Mahodaya has translated S.L. Bhairappa's super hit novel named Sartha from Kannada to Sanskrit. Also, there is another famous Kannada writer, Hama Nayak. Nagaraj Rao Mahodaya has translated his work Namma Maneya Deepa from Kannada to Sanskrit. The Sanskrit book is titled Asmakam Grihasya Deepaha. He has done few more translations from Kannada to Sanskrit, which includes Akkamaha Devi, Charu Vasantiyam, and Vachanam. He has translated some Sanskrit works to English. Important one among them is Sri Tattva Nidhi, which was written by Mysore Maharaja. In this podcast, we will be discussing about that. He has written works in Kannada also, and he has translated a work from Hindi to Sanskrit also. Apart from all this, he has been continuously writing articles to Sudharma, the only Sanskrit daily newspaper, from the time the paper was started until this day. So you can imagine how many Sanskrit articles he would have written. Now, let's go into the podcast. I have given subtitles in English as usual. So even if you don't understand Sanskritam, just listen to this podcast because H.V. Nagaraj Rao Mahodaya shares some valuable stuff in this podcast. So do watch it, and also please do like, share and subscribe. अनन्तरं भवान् श्लोकरचनां बहु तत्क्षणे एव करोति खलु तादृशप्रतिभां तत्र वस्तुतः मम तादृशी प्रतिभा वर्तते इति अहं वदामि, किन्तु अल्पेन प्रयत्नेन तत्र प्रथमप्रयत्नः कर्तव्यः। इदानीं वसन्ततिलकछन्दसि पद्यानि रचनीयानि इति अहं निर्णयं करोमि चेत् तदा आदौ तस्मिन् छन्दसि श्रेष्ठैः कविभिः रचितानि शताधिकानि पद्यानि कण्ठस्थीकरणीयाः। तथा क्रियते चेत् तदनन्तरं यस्मिन् कस्मिन् विषये अहं रचयिष्यामि चेत् तदानीं तदनुगुणानि पदान्येव बुद्धौ प्रतिभान्ति। अत एव मया तत्र दृश्यतां मालिनीशतकम् इति रचितं। मालिनीशतकम् इति मालिनीछन्दस्य एव 100 पद्यानि रचितानि। शार्दूलविकीर्तशतकम् इति रचितं। वसन्ततिलकशतकम् इति रचितं। तथा कर्तुं शक्यते। एवमेव यदा अहं टोरेण्टो नगरे आसं तदा केचन विद्यार्थिनः कुतूहलेन पृच्छन्ति स्म अलङ्कारग्रन्थान् पठित्वा एतादृश अलङ्कारवतः पद्यस्य रचना कर्तुं शक्यते वा? तथा कानिचित् पद्यानि रचितानि। ततः तदेव आश्रित्य शतालङ्कारकृष्णशतकम् इति शतकं रचितं। कूल्यानन्दे इत्थं शतालङ्काराः लक्षयित्वा निदर्शिताः इति अप्पयदीक्षितेन अवादि। अतः तदेव अनुसृत्य तेषु
शतालङ्कारेष्वपि कृष्णमाश्रित्य पद्यानि रचितानि। शतालङ्कारे कृष्णशतकम् इति। एवं काचन छात्रा इस्रेल् देशतः अत्र आगता आसीत्। सा वृत्तरत्नाकरम् अपठत्। तदा सापि पृच्छति स्म, एतादृशं छन्दः अस्मिन् छन्दसि पद्यं रचयितुं शक्यं वा इति। तदा रचयित्वा अहम् अमन तादृशानि पद्यानि रचयित्वा शतवृत्तशतकं तत्र 100 पद्यानि विभिन्नेषु छन्दसु एकस्मिन्नेव छन्दसि पुनः रचयति। एवं प्रयत्नः प्राग्भिरपि विद्वद्भिः अकारि। तत्र अप्पयदीक्षितः एकस्मिन् ग्रन्थे शताधिकानि छन्दांसि उपयुक्तवान्। एवं भास्कररायः तथैव कृतवान्। तत्र मया एकः ग्रन्थः सम्पादितः प्राच्यविद्यासंशोधनानि। शिवनाम कल्पलतालवाल आख्यः ग्रन्थः। तत्र शिवनाम कल्पलता तेन रचिता। शिवस्य अष्टोत्तरं नामानि एकैकस्य नाम्नः विषये एकैकपद्यं तेन रचितम्। सर्वत्र विभिन्नं छन्दः प्रयुक्तम्। अष्टोत्तरशतछन्दांसि तस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। एवं प्राङ्गणेपि एतादृशः प्रयत्नः कृतः वर्तते। तथैव वयम् अपि कर्तुं शक्नुमः। तत्र किम् अपेक्षितम् इति चेत् एकस्मिन् छन्दसि रचयितुं प्रथमं तस्मिन् छन्दसि रचितानां श्रेष्ठकविकृतानां पद्यानां कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकम्। पदज्ञानमपि अधिकं तदा स्वयं पदज्ञानम् अधिकं भवति। यदा तानि पद्यानि अर्थवन्ति अर्थज्ञानसहितानि अस्माभिः कण्ठे स्थाप्यन्ते तदा स्वयं पदज्ञानं भवति। इदानीं निरुक्त ज्ञातुं बहु इच्छन्ति पदानां मूल कुतः आगतम् इति। कतिचन पदानां वयं तत्र निरुक्त ग्रन्थे प्राप्तुं शक्यते, परन्तु सर्वेषां तथा न लब्धं। तत्र ग्रन्थाः अन्वेषणीयाः। उदाहरणार्थं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं वर्तते। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य अद्वैतानुसारेण श्रीशङ्कराचार्यैः भाष्यं रचितं। विश्वम् इति शब्दः। किमर्थं विष्णुः विश्वशब्देन कथ्यते? विशति सर्व आत्मानम् इति विश्वा। तत्र सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता शङ्कराचार्यैः। विशिष्टाद्वैतानुसारेण पराशरभट्टैः विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य भाष्यं रचितम्। तैः विभिन्नतया तत्र व्याख्यानं कृतम्। अतः तादृशग्रन्थाः दृश्यन्ते चेत् एवम् अमरकोशस्य भानुजीदीक्षितेन रचिता सुधा वर्तते। सुधानाम्नि व्याख्या वर्तते। तत्र सर्वेषां शब्दानां व्युत्पत्तिः दर्शिता। तत्र निरुक्तं जायते एव डिरैवेशन् इति उच्यते। कस्मात् धातोः इदं पदं निष्पन्नम्। भवतः कथं संस्कृते प्रीति वस्तुतः अहं संस्कृताध्ययनं करिष्यामि इति चिन्ता अपि नासीत् मम। प्रौढशालाभ्याससमये संस्कृतं विहितम्। मम परम्परया एतादृशं ज्ञानं नासीत्। तत्र मम पिता वा पितामहो वा प्रपितामहो वा संस्कृतज्ञानिनः न बभूवुः। किन्तु प्रौढशालाप्रवेशसमये
एक एव अध्यापकः कन्नडमपि संस्कृतमपि अध्यापयति स्म। प्रातस्मरणीयः सः एन्.वि. अनन्तरामय्यः इति तुङ्गः विद्वान्। किं स्वीकरोषि इति कर्णाटकभाषायां सः यद्दीयते तत् स्वीकरोमि। कन्नडं तदानीं सर्वेषां विद्यार्थिनाम् आङ्ग्लभाषा प्रथमभाषा। फस्ट् लाङ्ग्वेज् वास् इङ्ग्लिश्। सेकेण्ड् लाङ्ग्वेज् इति संस्कृतं वा कन्नडं वा स्वीकर्तुं शक्यते स्म। तदा त्वं संस्कृतं स्वीकुरु इति सः उक्तवान्। तथा संस्कृते अहं प्रविष्टः। प्रौढशालाविद्याभ्यासात् अनन्तरमपि मम अध्ययने आसक्तिः नासीत्। कालेज् इत्यादिषु गन्तुम् आर्थिकीस्थितिः तथा अनुकूला नासीत्। यः कोऽपि उद्योगः लभ्यताम् इत्येव आशा आसीत्। उद्योग अलाभात् तेन अध्यापकेन प्रेरितः अहं संस्कृतम् अध्येतुम् अत्र आगतः। आङ्ग्लभाषा कथनीयं चेत् इट् वास् नाट् बै चाय्स् बट् ओन्लि बै चान्स् that I entered with the Sanskrit world. किन्तु प्रवेशानन्तरम् उत्तमः अध्यापकः आसन्। यत् स्वीकृतं तत् यावत् शक्ति सम्यक् अध्येयम् इति दृष्ट्या अधीतम्। हरिभट्टस्य सुभाषितानि इति पुस्तकं भवता कुत्रापि विदेशे प्राप्तम् इति श्रुतम्। तत्र हरिभट्टस्य सुभाषितानि इति मया तत्र रचितं। तत्र हरिभट्टः ग्रन्थान् रचितवान्। तस्य ग्रन्थे यानि सुभाषितानि युक्तानि तानि सन्दर्भ्य कन्नडभाषायां व्याख्यानमपि कृत्वा तत्र प्रकाशितम्। एवं कुमारदासस्य सुभाषितानि इत्यपि एकं पुस्तकम्। कुमारदासः जानकीहरणं नाम काव्यं रचितवान्। तस्मिन् काव्ये यानि सुभाषितानि तेषां कन्नडभाषायाम् अनुवादानि। एवं जनेभ्यः एतेषां कवीनामपि परिचयः स्यात् इति दृष्ट्या तद् रचितम्। श्रीतत्त्वनिधि इति मैसूरु महाराजेन रचितं ग्रन्थं तस्य अनुवादं भवान् सत्यं तत्र मुम्बडी कृष्णराजः तृतीयः कृष्णराजः इति अस्माकं देशे आसीत्। एकोनविंशशतमानस्य आरम्भे सः महाराजः भूतवान्। किन्तु तदानीं शिशुः अतः 1288 1812 तावत्पर्यन्तं पूर्णयः इति मन्त्री एव सर्वमपि अत्र शासनं करोति स्म। तदनन्तरम् अस्य कालः आगतः। सः कानिचित् वर्षाणि शशास। किन्तु ततः किमभूत्? कर्णाटकराज्ये अनावृष्टिः जाता। अतः अतीव कष्टं। तदा आङ्ग्लेयाः कञ्चन अधिकारिणम् अत्र प्रेष्य तस्यैव सर्वः अधिकारः आसीत्। महाराजः नाम्ना एव महाराजः आसीत्। तदा कालः आसीत् खलु। तस्मात् सः कर्णाटकभाषायां संस्कृतभाषायां च बहून् ग्रन्थान् रचयामास। संस्कृतभाषायां रचितः एकः ग्रन्थः श्रीतत्त्वनिधिः। तत्र 9 निधयः सन्ति। आद्यानां चतुर्णां निधीनाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः मया कृतः। शक्तिनिधिः, विष्णुनिधिः, शिवनिधिः, ब्रह्मनिधिः इति 4 निधयः। एतेषाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः कृतः। तेषां प्रकटनमपि विश्वविद्यालयेन कृतः। तस्य कन्नडानुवादः अन्यैः कृतः।
प्रभाषिता इतोपि निधयः सन्ति तेषामपि करोति वा? कर्तव्यमिति प्राच्यविद्यासंशोधनालयस्य चरः अस्मि। पञ्चमः निधिः ग्रहनिधिः इति कर्णाटकभाषानुवादेन साकं प्रकटितः। किम् अस्ति तस्मिन् ग्रन्थे? वस्तुतः आङ्ग्लभाषायां कथनीयं चेत् इट् इस् ए कम्पैलेशन् नाट् क्रियेशन्। बहुभ्यः ग्रन्थेभ्यः पुराणेभ्यः वेदेभ्यः अन्येभ्यः शास्त्रग्रन्थेभ्यः एवं शक्तिनिधिः इति चेत् शक्तेर्विषये विदुद्धिः किं किं हतिषां तादृश श्लोकानां सङ्ग्रहः वर्तते। एकैकस्यापि श्लोकस्य तत्र या देवता तत्र वर्णिता तस्याः देवतायाः चित्रमपि वर्तते। तैः एव राजभिः प्रायः न लिखितं किन्तु चित्रकारैः लेखितं। चित्रकाराः के इति वयं न जानीमः। सचित्राणि तानि वर्तन्ते। अत्र प्रकटने तानि चित्राण्यपि योजितानि। मूलं यथा मन्यते तथैव तदनन्तरम् अनुवादः कन्नडभाषायाम्। एवं ब्रह्मणिः तावत् सङ्गीतस्य विषयः अधिकः वर्तते। ब्रह्मणा सरस्वत्या किञ्चित् कपन्तमिति कृत्वा तथा वर्तते। रागाणां स्वरूपाणि तद् सचित्राणि वर्तन्ते। श्रीरागः सः एवं वर्तते इति सङ्गीतरत्नकरादिषु ग्रन्थेषु वर्णितः। तथा तदानुगुण्येन चित्रमपि रचितं। रागस्य चित्रं तत्र रागाः पुंरूपेण वर्तन्ते, नागिन्यः स्त्रीरूपेण वर्तन्ते इति तदानीं चिन्ता। तदानुगुण्येन चित्राणि अपि रचितानि। इन्दोल राधा आम् इति तस्य चित्रः वर्तते। तस्य रागस्य गुणम् आश्रित्य तत्र गुणम् तत् सर्वमपि पूर्वैः वर्णितं। तद्वर्णनानुसारेण अत्र चित्रं। चामुण्डेश्वर्याः महिषमर्दिन्याः चित्रमिति चेत् तस्याः एतावन्तः कराः भवन्ति, तेषु करेषु इमानि आयुधानि भवन्ति इति पूर्वं वर्णना वर्तते। तदानुगुण्येन चित्रमपि रचितम्। तत्र सुधर्मा पत्रिकायां भवान् आरम्भात् तैः सह अस्ति। तद्विषयेपि वदतु। वरदराज अय्यङ्गारः सः अपि भवतः सद्य वरदराज अय्यङ्गार्यः सहसा एकस्मिन् दिने 15th जुलै 1970 तस्मिन् दिने पाठशालायाम् आगत्य सुधर्मायाः प्रथमां सञ्चिकां प्राकटयत्। तत्र पश्यामि बहवः व्याकरणदोषाः आसन्। अहं तदानीं व्याकरणस्य विद्यार्थी, अतः द्वितीयदिनादारभ्य तत्र गत्वा दोषाणां मार्जनम् एवं लेखानां करणं सम्पादकीयं प्रायशः अहमेव बहुभ्यः आवश्यकः तत्र लेखः। एवम् एतादृशसन्दर्भे केषाञ्चन ग्रन्थानां परिचयः अपि मया करणीयः इति दृष्ट्या नीलकण्ठदीक्षितस्य अन्यापदेशशतकम् इति वर्तते। तस्य अन्यापदेशशतकस्य व्याख्यानं मया रचितं तदनन्तरं व्याख्यानम्। एवमेव तस्यैव कवेः नीलकण्ठदीक्षितस्य आनन्दसागरस्तवस्यापि संस्कृतभाषायां व्याख्यानं रचये। प्रतिदिनम् एकस्य पद्यस्य व्याख्यानं तत्र प्रकट्यते स्म। यदा सम्पूर्णं भवति तदा पुस्तकरूपेण प्रकटम्। एवं वेङ्कटाध्वरिणः सुभाषितकौस्तुभस्य व्याख्यानं मया रचितम्। भल्लटशतकस्य व्याख्यानं मया रचितम्।
बहुनां ग्रन्थानां व्याख्यानमपि कृतं। ततः काश्चन कथाः रचिताः तत्र प्रकटनाय। एवं हिन्दीभाषायां प्रसिद्धः कश्चन प्रेमचन्दी लेखकः वर्तते। तस्य हिन्दीकथानां संस्कृतानुवादमपि कृत्वा अहं त्यजामि। एवं साहित्यं तत्र बहुधा प्राकाशी मया। किमर्थं सुधर्मा पत्रिकां बहु इच्छति भवान् सर्वदा? तत्र प्रथमं कारणं तु इयम् एका दिनपत्रिका, अन्या कापि नास्ति इति। अपि च अत्र ये संस्कृतं पिबति सन्ति तेषां कृते सरलया भाषया वार्ताः दातुं शक्यन्ते इति। अतः तत्र एकम् आह्वानमपि आसीत्, चालेञ्ज् इति। किमर्थमिति चेत् नूतनाः विषयाः इमे कृतभाषायां शास्त्रीयान् विषयान् प्रतिपादयितुं भाषा सिद्धा वर्तते। अपि तु लोकव्यवहाराश्रितां भाषां प्रयोक्तुं विशेषः प्रयत्नः आधातव्यः भवति। अतः तत्र पर्यन्तं करिष्यामि इति बहुधा तत्र नूतनान् शब्दान् चिन्तयित्वा प्रयोगमपि अहम् अकार्षन्। केटानि बहुकालस्य कृतवती। अन्ते भाग्यो आशीर्वचनं दातुम् इच्छति चेत् कृपया तव। संस्कृतभाषायाः विद्वांसः सः बहुषु विद्वत्सु संस्कृतप्रीतिः भवति। संस्कृतप्रीतिमन्तः बहवः सन्ति। तेषु संस्कृतविद्वत्सु अभिमानिनः बहवः सन्ति। अद्य अपेक्षन्ते प्रीत्यभिमानवत्तको विशिष्टभये एवं विद्वत्त्वं प्रयोजयेत्। तादृशाः जनाः अपि तैः संस्कृतं रक्षन्ते। यावत्पर्यन्तम् एकोऽपि संस्कृतज्ञः व्याकरणज्ञः शास्त्रज्ञः जीविष्यति तावत्पर्यन्तम् इयं भाषा स्थास्यति। अस्माकं श्रुतिमुक्तं तु अधिकं। वेदाः सन्ति तत्समानाः ग्रन्थाः न तद्भवन्ति। अतः इदं स्वम् अस्माभिः जागरूकतया रक्षणीयं। यदा यवनानाम् अत्र शासनमस्ति, गीतस्य उच्चारणमपि भयङ्करमस्ति। कश्चन एतादृशं वदति चेत् तस्य प्रारब्धः केवलम् इति स्थितिः आसीत्। वेदान्तदेशिकः सुदर्शनाचार्यस्य ग्रन्थं रामायणाचार्य विरचितश्रीभाष्यस्य व्याख्यानं तं ग्रन्थं रक्षितुं तस्य सुदर्शनाचार्यस्य पुत्रद्वयस्य रक्षिति कीदृशं कष्टम् अनुभूव। यवनाः विद्यालयन्तः आगच्छन् तदा ताभ्यां बालकाभ्यां सह एषः शववत् ध्रुवौ स्थित्वा आत्मानं वीक्षितवान्, ग्रन्थं वीक्षितवान्। अतः तादृशी प्रीतिः अपेक्षिता। यावदस्ति त्रैलोके चतुर्मुखमुपोद्भवा यावत्त्वरमचरितं वाल्मीकि कविचित्रितं क्षरन्त्यमृतधाराव यावत् व्यासस्य सूक्तया वाग्देव्या वरपुत्रस्य कालिदासस्य मादिरा तावदेशा देवभाषा देवी स्थास्यति भूतले यावच्च वंशोऽस्त्यार्याणां तावदेशा ध्रुवं ध्रुवा। ज्ञानः कृतज्ञा अस्मि बहु ज्ञानमपि प्राप्तुं मयि।